भद्रक जिलार सबुठु गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मंडली धामनगर साधारण निर्वाचन पाखि आसिबा सह एहार राजनीतिक वातावरण सरगरम हेबारे लागिछि। निर्वाचन मंडली रे बीजेडी बीजेपी मध्य कड़ा मुकाबिला सबु निर्वाचन रे होई आसिछि। सीमा निर्धारण परे एही निर्वाचन मंडली रे 2009 एवं 2014 निर्वाचन रे बीजेडी प्रार्थी बाजीमात करथिले। 2019 निर्वाचन एवं 2022 उपनिर्वाचन रे बीजेपी प्रार्थी विजयी होइथिले। गत 3टी निर्वाचन और गोटे उपनिर्वाचन में बीजेडी बारंबार प्रार्थी बदलाई, बीजेपी किंतु प्रार्थी बदलाई नथिला। 2019 रे विजयी होइथिबा दिवंगत बीजेपी विधायक विष्णु सेठी पर 2022 उपनिर्वाचन में तांको पुआ सूर्यवंशी सूरज प्रार्थी होइथिले। विजयी होई से एबे विधायक अछंती। आसंता निर्वाचन में से पुणी थरे बीजेपी रु प्रार्थी हेबा प्रातः निश्चित। सेपटे बीजेडी रु आसंता निर्वाचन में किए हेबे प्रार्थी ताकु नै चलिछि आलोचना पर्यालोचना। तेबे बीजेडी रु प्रार्थी हेबा पई पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल, समवायविद सत्यप्रकाश सेठी, दलित नेता राजेंद्र जेना और शरत दास आशायी अछंती। किंतु सबुठु अधिक चर्चा रे अछंती डाक्टर संजय दास। धामनगर निर्वाचन मंडली रे बीजेडी रो सबु दलीय कार्यक्रम रे डाक्टर संजय दास को देखा मिलुछि। केवल सेतिकी नुहे बीजेडी जिला कार्यकारिणी बैठक रे से मध्य जोग देउछंती। डाक्तर चाकरी छाड़ी से बीजेडी रे योगदान करी इतिमध्यरे धामनगर निर्वाचन मंडली रे 3टी बड़ बड़ मेगा स्वास्थ्य शिविर कर सारे। एथिरे बीजेडी रो सबु विधायक और जिला पर्यवेक्षक मध्य जोग दैछंती। गत मासरे राज्य सरकार तांकु आम ओडिशा नवीन ओडिशार जिला संयोजक भाव में नियुक्ति दैछंती। एथिपाई बीजेडी कर्मी माने खुशी थिबा बेले धामनगर निर्वाचन मंडली बीजेडी पक्षरु तांकु भव्य स्वागत करा जिबा सहित एक विराट संबर्धना सभा मध्य करथिले। तेबे बीजेडी नेतृवृंद प्रति निर्वाचन भली एथर मध्य नुआ प्रार्थी भाव में डाक्टर संजय दास को दलीय टिकेट देवे बोली खूब चर्चा चली। 2022 उपनिर्वाचन में बीजेडी विद्रोही प्रार्थी जोगु दल क्षति सही, तेणु 2024 बीजेडी देखि चाही पदक्षेप नेब। तेबे संजय दास कहीं डाक्तरी चाकरी छाड़ी राजनीति रे सामिल हेले एवं आगामी निर्वाचन में से प्रार्थी हेबे ना दलीय संगठन पई कार्य करिवे से संपर्क में तांको सहित अधिक आलोचना करिसेंती भद्रक ब्यूरो हेड नरेंद्र कुमार सामल। आगामी साधारण निर्वाचन जति पाखे पाखे आसूची भद्रक जिला धामनगर विधानसभा निर्वाचन मंडल राजनीतिक वातावरण से सरगरम होबार लगी। विशेषकर शासक विजु जनता दल आसंता निर्वाचन में किए प्रार्थी हेब ताहाकु नै विभिन्न स्थान आलोचना पर्यालोचना चलुता बेले युवा समाजसेवी डाक्टर संजय दास एवं सर्वाग्रे चर्चार विषय होती। डाक्टर संजय दास गत उपनिर्वाचन परठारु से प्रत्यक्ष राजनीति में जड़ित अच्छा और लोकसेवा को प्राथमिकता दी विभिन्न स्थान में मेगा हेल्थ कैंप करी तमाम निर्वाचन मंडली रे एक चर्चित व्यक्तित्व पलटि से एबे राज्य सरकार तांकु आम ओडिशा नवीन ओडिशार जिला संयोजक भावे मध्य तांकु नुआ दायित्व देइचंती। तबे आमे वर्तमान अच्छु डाक्टर संजय दास बासभवन एवं प्रतिक्रिया नवा आगामी निर्वाचन में तांकर कौन रहिबो रोल एवं कौन अच्छी आगामी निर्वाचन आशा अच्छी सर कलिंग टीवी को आमे आपन स्वागत करचु। आमे देखलु जे आपनकर डाक्तरी सेवारे आपन दीर्घ वर्ष धरि थिले, तेबे राजनीति मन बळाइले एवं राजनीति योगदान कले कहीं हठात चिकित्सा सेवा छाड़ी आप राजनीति योगदान कले? देखंतु मो आरंभर छात्र राजनीति थी जो मु एससीबी मेडिकल कॉलेज रे पाठ पढ़ुली से समय मु छात्र राजनीति थी। से समय मु आमर माननीय प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक नीति आदर्श रे अनुप्राणित होती एवं परवर्ती समय मो राजनीति को आसबार मुख्य कारण हूँ मत गोटे बड़ प्लाटफर्म मिल मो निज एरिया निजर लोक मानकर सेवार निजक नियोजित करी बोली मु परवर्ती समय मु राजनीति आसबार मन बड़ाई। आप भावुंटे जे राजनीति रहिले अधिक लोक सेवा सेवा जोगे पारे जहाँ सेवा बर्तमान जोगाउंट आपड़ जदि विधायक होती अधिक सेवा लोक जोगे पारे अधिक समाज सेवा करें। सेवा जदि जड़े लोकर जदि इच्छा थी सी जेकोसी जगह रही सेवा करें किंतु मु राजनीति रे रही मध्य रोगी सेवा मु करी कारण मु समय बाहर करी मु रोगी सेवा करी आ राजनीति रे रहिले मते गोटे बड़ प्लाटफर्म मिलिबो बोली मु भाबी से मु राजनीति रे माननीय प्रिय मुख्यमंत्री नीति आदेश रे अनुप्राणित होई मु राजनीति रे योगदान करिछि। किंतु आगामी दिन में कौन हम सेटा तो समय कहब किंतु मो पर जहाँ मोर कॉन्फिडेंस अच्छी निश्चिंत भाव में मु लोक मानकु भल सेवा जोगेबी एवं तांकर स्वास्थ्य सहित अन्यान्य सब सुख दुख रे मु साथी हेबी।
ଆପଣ ଆସିବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଏବଂ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଆରା କିଛି ଆପଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଲୋକ, କାରଣ ମୁଁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ଥିଲା, ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଲୋକ ଏବେ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଥର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ତାହା ଆଉ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତାଇବେ। ଏବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଧାମନଗର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନ ତଥା ସଚେତନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶାଭାଜନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ସେବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧାମନଗରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାମନଗର ରାଜନୀତି ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି 2019 ମସିହା ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାननीय मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो जब आस्था प्रकट कर बीजेडी टिकेट आपको दिखती एମାନଙ୍କୁ नहीं केमिति आपनकर आगामी निर्वाचन रे आपण विजय हे बोली आपण आशा करछंती? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ସଭା ସମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ହେଇ ଆମେ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ 2024 ବିଧାନସଭା ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଅଛି ଏନ୍ଏସି ବିଜେଡି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସେଠି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ବିଦ୍ରୋହୀ କରନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ କରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ଭୋଟର, ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଲେ ଭୋଟର। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିକଟତର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି, କାରଣ ତିନିଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକା ସେଠି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ବା ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ବୋଲି ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆସିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ସର୍ବୋପରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବା ଜନମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଆମର ଏଥିରେ ଯୁବ ନେତା ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।